प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महानाम को मुझे धन्यवाद दूची जे परमेश्वर मते केते अनुग्रह करी बंचेइचंती तांकर वाक्य कहबा पई सेति धन्यवाद 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 दे आपण मान को प्रार्थना आ मते सब बळे ईश्वर को पाखरे स्मरण करी रखिथिबारु समस्त को धन्यवाद दूची। आ विशेष रे प्रभु आज जो वाक्य कहबा को देइछन से वाक्य मान देखिबा जे आजिकार वाक्य हूँ जोटा उत्तम विषय जोटा प्रभु को चक्षुरे ठीक से विषय आम जमती निज जीवन रे मनोनीत करूँ। अनेक समय आम पिला माने निज इच्छा रे चालू निज इच्छा रे कौन से विषय मनोनीत करूँ पर आम को दुखदायक आम जीवन रे था आम परिवार दुख आनी था आम पिला मान को जीवन में दुखदायक होता है। सेपरी आज आम देखा जपरी सेपरी विषय आम जीवन रे कि आम परिवार न घटे से बहुत सावधान हवा। कहूँ तुम आचरण विषय तुम सावधान हो जदि सावधान आम न होचु ताहले आम पड़ी जा झुंटी पड़ा कारण शैतान अनेक समय आम को लक्ष्य करके आम दुर्बल हबू केतबेले आम पड़ीजु से आम को बाइबल अनेक प्रकार शिक्षा देकी लिखाई। आज दुईटी राजा विषय देखिए जो मान जीवन रे प्रभुंकर वाक्य ईश्वर को वाक्य मिलला ईश्वर को वाक्य दिगला मात्र से दुई वाक्य को किपरि व्यवहार कले ता देखिबा। कारण बाइबल को तुम बसुणी उठुणु दिवा रात ताको ध्यान कर आ तुम सावधान हुओ कारण से वाक्य हूँ आम जीवन अटे से आम को गोटे प्रकार जीवन प्रदान करे जपरी आम माने से वाक्य द्वारा आग को बढ़ू आग को आम देखिपर आम को परिवार शांति हो से वाक्य आमर निहाती आवश्यकता आ वाक्य को जो आम पाऊ आ बाइबल कहूँ जिरिमिया 15:16 तुम वाक्य प्राप्त है मत अनेक आनंदित कला अनेक आह्लाद देला वाक्य जो आम भोजन करूँ जिते प्रति मनोयोगी हो आम जीवन को परिवर्तित कर दे। ये आम दुईटी राजा विषय देखा प्रथम देखा द्वितीय राजावली 22 रे भी जोटा अच्छी आईटा अच्छी प्रथम द्वितीय वंशावली 34 से वाक्य अच्छे ये आम देखुचु द्वितीय राजावली 22 रे जे जोशिया राजा विषय जोशिया गोटे उत्तम राजा थे 22:2 रे कहते पुणी जोशिया सदाप्रभु दृष्टि यथार्थ कर्म कले और अपना पूर्वपुरुष दाऊद समस्त पथ चले पुणी दक्षिण कि बाम फेरलान। एते सुंदर राजा एते सुंदर तांको जीवन से ईश्वर को पथ को मनोनीत कले। आज कौन आम ईश्वर को पथ को मनोनीत करचु आज कौन आम इच्छा करचु ईश्वर को पथरे तांको अनुसार चलने को अनेक समय आम अन्य कथार एपट सेपट होगी चली जाऊ आ जो वाक्य जो विषय प्रभु आम को मनोनीत करते आम पढ़ू। ये देखुचु जोशिया राजा अधिकार 18 वर्ष जिते जोशिया राजा कौन कले ना साफन लेख को सदाप्रभु गृह को पठेले से जो पठेले से कौन है कहीं पठेले ना से ईश्वर को गृहर जो भग्न स्थान सब पुनर्बार निर्माण करने को से इच्छा करते से कार्य जिते मुद्रा मंदिर को आसूला हिसाब किताब ठीक से आणिकी से क्या देवे ना जाजक हिल को देवे आठी लिखाई जेपरी हिलकीय महाजाजक गणिब एपाई ता निकट को जाओ जो सब मुद्रा आसूची मंदिर को सब हिसाब किताब ठीक रखिकी से सब कौ कार्य लगे दिहब जोटार कि गृहर सबू जो मान सब गृह निर्माण करेंगे से कर्मकारी मान को दिहब से माने कौन करेंगे काठ आउ पत्थर ए सब जहाँ जहाँ किणवाई से मंदिर लगे से सब से जमी ठीक करेंगे से हिलकिय को पठेले जोशिया राजा पठेले साफन लेखक को हिलकिय महाजाजा पाख तुम्हें जाइए गण हो से गणिबे आ सब पैसा पत्र ठीक करके कर्मकारी मान को देवे जमती से काम ठीक से करेंगे आ से कर्मकारी माने बहुत विश्वस्त रूपे कार्य करते प्रभुकर
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, ଆମେ ହଁ ଦଉଛୁ ତ 10 ମିନିଟ୍, ହଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତ, ଗୋଟେ ନିୟମ ବନ୍ଧା ପରି ତୁମେ ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ହବନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିବେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲଗାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନ ତ ହବନି। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଳୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚାଲିବୁ। ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଲେ ଆମମାନେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ମତେ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲେ, କିପରି ଏଇପରି ହେଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୁନର୍ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆନିତ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ହିଲ୍କିୟ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ଶାଫକ ଲେଖକଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ସେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁର ହିସାବ କିତାବ ସେ ନେଲେନି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଭିତରେ ଅଛି। 8 ପଦରେ 22ର 8 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 22ର 8 ପଦ, ସେତେବେଳେ ହିଲ୍କିୟ ମହାଯାଜକ ଶାଫନ ଲେଖକ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ହିଲ୍କିୟ ଶାଫନକୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତା ପାଠ କଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ଯେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ବାହାରକୁ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ହିଲ୍କିୟ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଏ ପୁସ୍ତକଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଶାଫନକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସିଏ ପଢ଼ିଲେ, ଏଥିରେ ଶାଫନ ଲେଖକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟ ଆସିଲା। ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଦ୍ରା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ, ଆମକୁ ହିଲ୍କିୟ ମହାରାଜ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟା ମନ୍ଦିରରୁ ପାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଶାଫନ ସେଠି ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଲେ, ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟକୁ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶାଫନ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପାଠ କଲା ସେ ପୁସ୍ତକ, ରାଜା ସେଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ଅନ୍ତଃକରଣ କେମିତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାରାଜ, ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଆମମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଏପରି କରୁଛୁ କି କିଛି? ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିରୁଛୁ କି? ଆମେ କି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଫେରିକି ଆସୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ତୁମେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛ, ତୁମେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛ, ତା ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ସବୁ ସମୟ ବିତେଇ ଦେଉଛୁ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ଆମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଉନଥାଉ, କି ମନ ଲଗେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଯାହା ସେ ପାଇଲେ, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ। ତା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଇବେଲ ଥିବ। କିଏ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପରିବାରରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ବାଇବେଲ ଯଦି ନାହିଁ, ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଥାଇକି ବି ତୁମେ ଦରିଦ୍ର। କାରଣ ଯିଏ ଧନୀ ତା ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ଥିବ,
ଆତ୍ମାରେ ଧନ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ବାଇବେଲ ରଖିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଉ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ। ସେପରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚିରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ହିଲ୍କିୟ ଖାଲି ସେତିକି କହିଲେନି, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାର ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଏ ଦିଗ ଦର୍ଶନ କରେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି କାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, ଯେ ସେ ଯେମିତି ହୁଲ୍ଦିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, ସେ ଯେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାଅ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ, ଲୋକମାନ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରକାରର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃ ଲୋକମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେବାରୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାପ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କ୍ରୋଧ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ହୁଲ୍ଦା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେସବୁ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କିଛି ଏସବୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର। ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ପଚାର ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା କୌଣସି ଅଲଗା ବିଷୟ ପାଇଁ ଯାଇକି ପଚାର ସେୟା କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରିବାକୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଛୁ, ମୋର କ'ଣ ବଢ଼ିଯିବ, ମୋର ଆଜି ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେସବୁ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟରେ କୁହ, ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିନଥାଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ଆମର, କେମିତି ଜଲ୍ଦି କିନା ସେସବୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଆମର ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିବା ବସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସଜାଡ଼େ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ହୁଲ୍ଦିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ରାଜା ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜା ଯିଏ ତୁମକୁ ଆମ କତିକି ପଠାଇଲା ତାକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ତନ୍ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା ରାଜା ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ଯେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଘଟାଇବା। ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବି, ଜିହୁଦା ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଏଇସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବହୁତ ଡରିଗଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଉଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଏଇଟା ମାନେନି। ବାଇବେଲ କ'ଣ କୁହେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ସିଏ ହିଁ ମାର୍ଗ, ସିଏ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଅଭିଶାପର କାରଣ କ'ଣ ନା ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସବୁ ସେବା କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେବା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟେ। ଆଉ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ନମ୍ର ହେଲା, ତୁମେ ଯେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲ, ନିଜ ଦେଶବାସୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ହୁଲ୍ଦା କହିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ତୁମ ପିତୃଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣା କବରରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଯେ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିବା ତାହା ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସିକି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜା, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ପାୱାର କି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନି। ସେ ନମ୍ର ହେଇକି ନଇଲା, ତାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି,
आज तुम्हें अनुग्रह कल बोली ए पुस्तक देखिपारि आउ मो लोक मान प्रति सब न घटू आउ से प्रार्थना करिला आउ एठा मान देखुछु सेति से क्या पचार बोली लोक मान पठेला आ उपयुक्त जगार जाई से माने पचारिले उपयुक्त आंसर मध्य पाइले आमे जाई लोक पाखे पहुंची गले जाई आंसर किंतु उपयुक्त विषय उपयुक्त व्यक्ति के प्रभु रखी था से यथास्थान को जीवु ताहले ठीक हम अनेक समय आम आपको पचारू पुणी ताकू पचारू पुणी आउ जन पाक जा पचारू किए कौन कौच से सब शुणु से सबुर किसी लाभ हम जोटा सत्य से सत्य जहाँ मिथ्या ता मिथ्या ये मैंने देखुचु से जो पचारे से वाक्य कौन है आ से सबू लोक एकत्रित करें वाक्य शुणापी समस्त एकत्रित आज प्रभु वाक्य बांटुंट वाक्य दौरान आम मैंने एकत्रित हो पार से जगह से एकत्रित हेले आ राजा से छिड़ा है कौन कले ना सदाप्रभुंकर अनुगामी होगा 23 पदर आम देखु द्वितीय राजा बली 23 पद ए राजा स्तंभ निकट ठिया हो सदाप्रभुंक अनुगामी होगा अपना समस्त अंतकरण समस्त प्राण सहित आज्ञा साक्ष्य कथा और विधि पालन कर पुस्तक लिखित नियम वाक्य सफल करने सदाप्रभुंक सम्मुख में नियम कले आ समुदाय लोक से सम्मत है आम देखिलु सी गोटे नियम कले मो ईश्वर वाक्य अनुसार चलिए आउ एपट सेपट ना आउ जहाँ होगला बर्तमान तो मो ईश्वर को दक्षा करके चली आ जो मान से कहती जो मान से करती से बलवान हे आउ से ईश्वर मंदिर भितर जेते प्रभु मंदिर रे सदाप्रभु मंदिर बाल मूर्ति जहाँ मूर्ति से सब आम देखु सब कुछ कौन कले ध्वंस कले अनेक जगार जहाँ जहाँ थिला से आश्चर्य प्रकार सब बाहर कले आ से जगह को सूची पवित्र कले आईने पुणी से कहले कई अग्नि भितर दे कौन से पुओ झी को गमन कर पारे ना आउ जिते सब भूतुड़िया मान से राज्य बाहर ये आम देखु जोशी राजा पूरा मन आत्मा प्राण दे प्रभु सेवा कले 23-25 पदर कहते द्वितीय राजा बड़ी आउरी जे आपण समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त शक्ति द्वारा मूषांकर सकल व्यवस्था अनुसार सदाप्रभुंक प्रति फेरिले कौन सी राजा पूर्वे नथिले केबा तांको परि केही तांको उत्तारे उदित नला एते सुंदर करले सेथि पे प्रभु तांको प्रचुर आशीर्वाद कले आज पिला माने जदि आम ईश्वर को संपूर्ण रूप निज मन आत्मा प्राण द्वारा परमेश्वर आम प्रार्थना शुणिले से जिते बड़ संकट परिस्थिति आसु प्रभु सुनिश्चित रक्षा करेंगे आ तुम जनकर प्रार्थना पूरा परिवार सब विषय ओलट पालट करदेव आश्चर्य प्रकार हम से दिन प्रेरित मान प्रार्थना जो सब जगत ओलट पालट हो जाती आज से शक्ति प्रभु आमको देते आम मैंने प्रभु जो उद्योगी प्रभु जो से व्यवस्था पुस्तक पढ़ी आम जो कार्य करूँ से सब विषय हो कारण यहीटा जिते आम जदि देखा 29 द्वितीय विवरणी 31-24-26 देखा यही जो पुस्तक पाइले यहाँ कौ पुस्तक द्वितीय विवरणी 31-24-26 आम देखा ये कहुची तुम्हें माने व्यवस्था पुस्तक नहीं सदा प्रभु तुम मान परमेश्वर नियम सिंधुक पाखे रख ताहा से स्थान में तुम प्रतिकूल साकिब ये मूसा गोटे नियम सब लिखिले प्रभु जो कहले सब लिखिले मूसा सदा प्रभु नियम सिंधुक बाहक लेवीय मान आज्ञा दे कहले तुम्हें माने व्यवस्था पुस्तक 26 पदर देखुचु द्वितीय विवरणी 31-26 जे ए नियम सिंधुक पाखे रख यहाँ तुम साक्ष्य स्वरूप से नियम विषय वर्तमान एम मिलला आने जमी प्रभु कही आगु जपरी से शुणिकी शिक्षा पाइबे आ परमेश्वर को भय करेंगे आग को बढ़े आ जो पिला माने जानी ना
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ଭୟ କରିବାକୁ ଶିଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ପାଳନ ନ କରୁଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଦେଶ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଉ ଯେମିତି ସବୁ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୋୟାକିମର ଯିଏକି ଜିହୁଦାର ରାଜା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଜଣେ ରାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ କଲେ, ଦେଶର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଯାହା ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଦୂର କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିରିମିୟ 36 ଦେଖୁଛୁ ଜିହୋଆକିମ ରାଜା, ଜିହୁଦାର ରାଜା। ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଖଣ୍ଡେ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ନିଅ 2 ପଦରେ 36ର, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କହିବା ଦିନ କଥା କହିବା ଦିନଠାରୁ ଯୋଶୀୟର ଅଧିକାର ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ତୁମକୁ କହୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତମେ ଲେଖ। ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଲେଖ ଯାହା ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ବା ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ କରିଥାଉ, କିମ୍ବା ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବିନି, ମୁଁ ପରେ ପଢ଼ିବି, ଏଇସବୁ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଶୀୟର ପୁତ୍ର ଜିହୋଆକିମ କ'ଣ କଲେ? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୀଙ୍କ ପର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜିରିମିୟ କଲେ, ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଲେ ସେ ପୁସ୍ତକ ତୁମେ ନିଅ, ପୁଣି ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା କହିବା ସେସବୁ ସେଥିରେ ଲେଖ, ଆଉ ତୁମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଜିହୁଦା ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୋଉ ପଥରୁ ଫେରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା। 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ରାଜା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଲେ, ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବାର ଥିଲା, ସେ ସେଠି ମନ ଫେରେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ତୁମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିକି ତାପରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ କ'ଣ କ'ଣ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ, ସେମାନେ ଯଦି ଫେରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ନ ଫେରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆମ ପରିବାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିବେ ସେସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଜିରିମିୟ ତ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାରୁକକୁ ଡାକିଲେ, ନେରିୟର ପୁତ୍ର ବାରୁକକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେ ବାରୁକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖ ବସିକି। ଆଉ ସେ ବାରୁକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜିରିମିୟ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଯାହା କହିଲେ ସେସବୁ ନେଲେ। କାରଣ ଜିରିମିୟ ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ବା ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ମୋ ବିଷୟ ମୋ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛ ତାହା ଲେଖ ସବୁ, ଆଉ ଲେଖିକିରି କ'ଣ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରେ ତା ପାଠ କରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ଲେଖିକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲେ ତା ନାହିଁ, ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ଶୁଣିବେ। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିବେଦନ ଜଣାଇବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାକ୍ରୋଧ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କପଟ କଥାରେ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣିକି ଫେରିବେ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରେ
ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଲେଖିକି ପାଠ କର। ସେଇଠୁ ସେ ସବୁ କାମ ସେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି କରିଲେ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯିଶା 47:10 କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଯିଶା 47:10 ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ କହିଅଛ କେହି ଆମକୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିଅଛି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମନେ ମନେ କହିଛ ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ଠିକ, କାହା କଥା ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ପାଳକ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ରାସ୍ତା ଠିକ ଅଛି ଭଲ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଆମେ ଖସିଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିୟମ କାନୁନ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅନୁସାରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜେରେମିୟା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ କର, ଏଥିରେ ଯୋଶିୟର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ରାଜା ଜିହୋଆକିମ ପାଖରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବାରୁକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଉପର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ସାଫନ ଲେଖକର ପୁତ୍ର ଗମରିୟର କୋଠରେ ସେ ପୁସ୍ତକ କରୁ ଜେରେମିୟାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗତରେ ପାଠ। ସେ ଛିଡ଼ାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକର ପାଠ କଲା। ଜିହୁଦା ରାଜା ଜୋଆକିମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ନଗରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ ନ କରିବୁ ଏପରି ଘଟିବ। ଆଉ ସବୁ କହି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମିଖାୟା ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସେଇ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବାରୁକ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ପୁସ୍ତକ ପାଠ କଲାବେଳେ ମିଖା ଶୁଣିଥିଲା, ସିଏ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏଣୁ ଅଧିପତି ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରୁଛ ତା ହସ୍ତରେ ଘେନି ଆସ। ବାରୁକକୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଆସ, ତୁମେ କ'ଣ ପଢିଲ, କିଏ ତୁମକୁ କହିଲା ଆଉ ତୁମେ ସେ ବିଷୟ ପଢିଲ। ଆଉ ସିଏ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାରୁକ କହିଲା ଜେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାରୁକକୁ ଯେମିତି ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାରୁକକୁ ଯେ ସେଇ ଅଧିପତି ମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଆଉ ଜେରେମିୟା ଯାଇକି ଲୁଚିକି ରୁହ, ଆଉ ତୁମେ ଲୁଚିକି ରୁହ, ତାପରେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ କଥା ରାଜାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ରାଜା କହିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକ କାଇ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଅଣା ହେଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସାମୁରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ତା ପାଠ କରାଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜା ବସିଥିଲେ, ଶୀତ କାଳ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଜଳୁଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଶୁଣି ମନ ଫେରେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଆଉ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ ବୋଲି ମନୋନୀତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳୁଛି, ଏଇଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ସେ ଚିରିକିରି 23 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 36ର ଜେରେମିୟା 36ର 23 ପଦରେ ତାକୁ ଚିରିକିରି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଦେଲେ ରାଜା। ଆଉ ଯୋଉ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବସିଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ବି ଚିରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ 24 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜା କିମ୍ବା ତା ଦାସ ମାନେ ଡରିଲେନି କି ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ର ହେଲେ ନାହିଁ। ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଟାଣ ପୁରା ଥାନ୍ତି, ଆମେ ନଇବୁନୁ କେବେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ସେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଘମଣ୍ଡ କରି କହିବାନି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଯେ ଆମେମାନେ ବାଲୁକା ଧୂଳି ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି କି ଚିରିଲେନି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପୁରା ପୋଡ଼ନ୍ତୁନି ବୋଲି ସେ ବାକ୍ୟ।
ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 26 ପଦରେ ସିଏ ପଠେଇଲେ, ଯା ତୁମେ ସେ ବାରକୁ ଆଉ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଧରିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେନି, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ନ ଚାହିଁବେ କୌଣସି ମାରି ତୁମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବନି, କେହି ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ପାରିବେନି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଧରି ପାରିନଥିଲେ, ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଧରିବାକୁ, ବହୁତ କିଛି ପାଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଏୟା କରିବୁ ସେୟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ପାରିଲେନି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଜିହୋ ଆକିମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୋସିଆଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। କ'ଣ ଅଭିଶାପ? ଜିହୁଦା ରାଜା 30 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 36-30, ଏହେତୁ ଜିହୁଦା ରାଜା ଜିହୋ ଆକିମ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଦାଉଦ ସିଂହାସନ ବସିବା ପାଇଁ ତାହାର କେହି ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାର ମୃତ ଶରୀର ଦିନ ବେଳେ ଖରାରେ ଓ ରାତ୍ରି ବେଳେ କାକରରେ ପକାଯିବ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଘଟିଲା। ଜଣେ ମନୋନୀତ କଲା ଜୀବନକୁ, ଜଣେ ମନୋନୀତ କଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଣେ ଅଭିଶାପ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ମନୋନୀତ କରୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼ୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ସେଟା ଜୀବନ୍ତ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଲିଭେଇକି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ନିଜେ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟରୁ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ? ଆମମାନେ କୋଉଠି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେନୁ ତ? ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛୁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କଥାରେ ମାତି ରହିକି ତାକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଇଛୁ? ଆସୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଦେଖୁ, ସଜଡ଼ା ହଉ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥତା ମନୋନୀତ କରୁ, ଆଉ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉ, ଆଜି ଆମେ କାହାର ସେବା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରଭୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଜଣେ ମନୋନୀତ କଲା ଜୀବନ, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ସେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଶାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ବସିକି ପ୍ରବେଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଲଗେଇକି ରଖୁ, ତାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଚିତ୍ତ ଏକ ମନ ଦିଅ, ତୁମ ଅନୁସାରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ସେପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ